नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा चैत्र नवरात्र रे माँ दुर्गांकर पूजा किपरि करिबा। चैत्र नवरात्र बा जहाकू बासंतिक नवरात्र बोली मध्य कुहा जाए। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन ठारू नवरात्र आरंभ होई चैत्र शुक्ल नवमी रे समाप्त होइथाए। 9 दिन धरी एही पूजा करा जाए। जदि 9 दिन आमे करि पारुने तेबे सप्तमी अष्टमी नवमी एही 3 दिन कले मध्य सेही 9 दिनर फल मिलिथाए। 2026 मार्च 19 तारिख गुरुवार दिन नवरात्र आरंभ हेबो एवं मार्च 27 तारिख शुक्रवार दिन समाप्त हेबो। एही दिन श्री राम नवमी मध्य पालन करा जिवो एवं 6:59 पर प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाउची। 7टा पर आमे कलश स्थापन करि परिबा। आसंतु कोन सबु सामग्री आवश्यक जानिबा। प्रथमे आमे माँकर प्रिय सामग्री होची लाल रंग। माँ को अत्यंत प्रिय लाल रंग रे आमको लाल पुष्प मंदार पुष्प माँकर अत्यंत प्रिय एवं पद्म पुष्प गोलाप रजनीगंधा अपराजिता गेंडू इत्यादि फूल आमे देई परिबा। एवं पत्र रे माँ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय पानपत्र दुर्लभा इत्यादि देई परिबा किंतु दुब माँ को लागे नहीं। लाल चुनरी माँ को अत्यंत प्रिय लाल वस्त्र मध्य माँकर प्रिय। माँ को समस्त कलशर सामग्री स्नान सामग्री श्रृंगार सामग्री समस्त सामग्री जदि आमे एकाठी रखिबा ताहाले पूजा करिबा समय आमको असुविधा होई न थाए। माँ को पुष्पमाळ मध्य अत्यंत प्रिय तेणु चेष्टा करिबा माँ को एक पुष्पमाळ अर्पण करिबा एवं माँकर चंदन सिंदूर इत्यादि आमे गोटे जगार रखिबा। झुणा माँ को अत्यंत प्रिय झुणा जेमिति हेले दबा फल भितरे डाळिंब अत्यंत प्रिय माँकर एवं किछि शंखा सिंदूर मध्य अर्पण करिबा। प्रथमे आमे जानिबा कलश किपरि स्थापन करिबा। कलश पाई सामग्री होची किछि पंचशस्य ज एवं किछि कलश एवं गोटिए माटीर पात्र। सेही पात्र को प्रथमे आमे गंगा जल रे शुद्धि करी एको स्वस्तिक अंकन करिबा। प्रथम दिन ही कलश स्थापन करा जाई थाए। प्रथम दिन जदि आमे करि पारुने तेबे सप्तमी दिन आमे कलश स्थापन करिबा। कलश हमर 9 दिन धरी स्थापित होई रही थांती एवं एही पात्र रे आमे चंदन सिंदूर अक्षत लगे दबा एवं भल जागारु किछि माटी किंबा बाली आमे आनिबा एवं सेही माटी पात्र रे आमे प्रथमे माटी को रखी दबा। ता उपरे आमे मझी जागा को आमे खाली छाड़िबा। जेतेबेले जो आमर गजा हबो सेतेबेले ढली जाई थाए कलश तेणु एवं स्वस्तिक अंकन करिबा। स्वस्तिक होउचंती स्वयं गणेश तेणु आमे कलश रे एक स्वस्तिक अंकन करिबा किंबा जे कोनोसी शुभ संकेत अंकन करिबा एवं कंठ रे एक रक्षा सूत्र बांधी दबा। रक्षा सूत्र होउची कलशंकर वस्त्र एवं मझिरे कलश रखिबा परे चारिपटे आमे जो एवं पंचशस्य देई दबा। ता उपरे किछि माटी दे दबा। जदि जो पंचशस्य को आमे बतरेई रखी दबा ताहले जल्दी गजा होई थाए। तापरे आमे कलश स्थापन करिबा। आमे सकाळ समय अत्यंत शुभ होई थाए। आंब डाळ रे किछि चंदन एवं अक्षत चंदन सिंदूर आमे लगे दबा। पैडरे आमे लाल वस्त्र एवं रक्षा सूत्र बांधी दबा एवं अष्टदल कमल बा 8 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म आमे अंकन करिबा। किछि हळदिया चाउल रे अंकन करिबा। सेथिरे आमे कलशर पात्र को रखी दबा एवं कलश रे आमे विभिन्न सामग्री पकेई परिबा। जदि बहुत सारा सामग्री आमे पकोने केवल गुआ हळदी अक्षत गोटिए कॉइन मध्य पकेले हबो एवं एही सबु सामग्री को आमे कलश रे अर्पण करिबा एवं बास्ना निमंते किछि अत्तर दबा। धूप पुष्प रे किछि चंदन टिके लगेई दबा। श्री कर्पूर मध्य देई परिबा एवं आमे कलश रे पंच देवता को आवाहन करिबा। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे पंच देवताए नमः एवं किछि आमे आंब डाळ देई दबा। ता उपरे पूर्ण पात्र रखी दबा किछि हळदिया चाउल देई एवं
ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ଗୁଆକୁ ରଖିଦେବା। କଳସ 9 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କଳସକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ଯେମିତି କଳସ ହଲି ନଥାଏ। ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ କଳସରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା, ହେ ପଞ୍ଚଦେବତା ମୋ କଳସରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ, ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ପଇତା ଜେନେଉ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ, ଦୁବ, ବେଲପତ୍ର, ଦୁର୍ଲଭା, ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ପୁଷ୍ପାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ, ଓಂ ବଂ ବରୁଣ ଦେବତାୟ ନମଃ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ପାଦ ଧୋଇଦେବା। କିଛି ଜଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଳସରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଆବାହନ କରିବା, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧୂପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି ସମର୍ପ୍ୟାମି କହି କହି ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପିଢ଼ା ବିଛେଇ ଦେବା, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇ ଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ 9 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ପୁଷ୍ପ ଧରିବା ଏବଂ ନିଜର ନାଁ, ଗୋତ୍ର, ଜାଗାର ନାଁ କହିବା। ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ 3 ଥର କହିବା। ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରି ଗୁଆକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରିପାରିବା। ଯଦି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳରେ ଆମେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାକି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ରଖିଦେବା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ନବଗ୍ରହାୟ ନମଃ ଏବଂ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ମାଙ୍କୁ କିଛି ଅକ୍ଷତ କିମ୍ବା ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରାଇଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ମା ଆସନ୍ତୁ, ମା ମୋର ଏହି ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଚୁନରି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ରଖିଛେ ଆମେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ମାଙ୍କର ସହଜ ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଏବଂ ଭଲ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ କିଛି ସ୍ନାନ ପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦେବା। ମା ମୋର ଏହି ଆସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏହି ଆସନରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଲ ଚୁନରି ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ସମର୍ପ୍ୟାମି କହି କହି ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଲାଲ ମନ୍ଦାର। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଲେ ଲାଲ ମନ୍ଦାରରେ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ବେଲପତ୍ର ପ୍ରିୟ।
ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଅତର ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବା ପରେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରାଏ ସମର୍ପୟାମି। ତାପରେ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଓଂ ଏଂ ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚେ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା, ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଳସ ଦେବତା ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା, ତାପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେବା, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆମେ ଫଳ ଭୋଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ପଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କି ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ନବରାତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। ପରଟା କିମ୍ବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗରେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ବେଲପତ୍ର ନାହିଁ ଦୁର୍ଲଭା କିମ୍ବା ଆମେ ଫୁଲ ଦେଇ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଜଳ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପୟାମି କହି ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ, ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର କିଛି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ମଧୁର ଜଳ କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ର ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ମା କେବେ ବି ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ପଇଡ଼ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ମାଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ପାନ ଦେବା, ତାମ୍ବୁଳ ଦେବା, କିଛି ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଗୁଡ଼, ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଆମେ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଆଳତି କରିବା ମାଙ୍କର ଓಂ ଜୟ ଅମ୍ବେ ଗୌରୀ ମେୟା ଯେ ଶ୍ୟାମା ଗୌରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନେ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ଓଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚେ। ମାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଆଳତି କରି ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖାଇବା ଏବଂ ନିଜେ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ନିଜର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା। ଦକ୍ଷିଣା ଯଦି ନାହିଁ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଦେବା। ମା ପୂଜାରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେହି ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ଏହା କହି ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା। 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଝୁଣାରେ କିଛି ଗୁଡ଼, ଗୁଗୁଳ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ମିଶ୍ରି ଏହିସବୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଝୁଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଟିଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି କିଛି ବି ଯଦି ନାହିଁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା। ଏହି ଦିନ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ତୁତିରେ ସିଦ୍ଧି କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ରୋତ ଅଛି। ଏହି ସ୍ତୁତିକୁ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବରାତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ତୁତି ନାହିଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା କଳସଙ୍କୁ, ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେବା କିଛି ବେଲପତ୍ର ପକାଇ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଗାଇବା ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ଓଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚେ କିମ୍ବା ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟେ 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 ନମୋ ନମଃ କିମ୍ବା ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳକାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଲିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ନମସ୍ତୁତେ। ଏହିପରି ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାନ କରି କରି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏମିତିକି ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ
हे ମା हे ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବା ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବୁ। ଏହିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। କେବଳ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ବିଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଗୁଆ ଗୋଟିଏ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ଏବଂ କିଛି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ଆମେ ପାଇପାରିବା। କାରଣ ଏହି ନବରାତ୍ରରେ ହିଁ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାନି ତେବେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ କମ୍ ସମୟ ବି ହଉ ଆମେ ଏହି ନବରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା। ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ବି ହଉ କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ବି ହଉ ଆମେ ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀରେ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ, ମା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କୁ କରିବା। ଆବାହନା ଜାନାମି ନା ଜାନାମି ବିସର୍ଜନମ୍ ପୂଜାଂ ଚୈବ ନା ଜାନାମି କ୍ଷମତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଯତ୍ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦସ୍ତୁ ମେ। ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ ଆସୁନି ନିଜ ଭାଷାରେ କରିବା। ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଜାଣିନି, ବିସର୍ଜନ କରିନି ଜାଣିନି, ଆବାହନ କରି ଜାଣୁନି। ହେ ମା ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ଜଣା ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ହେ ମା ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଛି, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନିଜ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ପୁଷ୍ପକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା। କାହିଁକି ଏତେ ସାରା ଫୁଲରେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟାଣିଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ରାତିସାରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର ଯତ୍ନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନେବା। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିନା କନ୍ୟା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇନଥାଏ। ନବରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି କନ୍ୟା ପୂଜା। 2ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ବାଳକଙ୍କୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସତ୍କାର କରିବା। ଆମେ ଯେମିତିକି ମାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବା, କିଛି ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା, ଫଳମୂଳ କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମାନ ଦେବା, ଯେମିତି କନ୍ୟାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ଚୁନରି ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ପାଦ ଧୋଇଦେବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପାଦରେ ଅଳତା କିଛି ଲଗେଇଦେବା ଏବଂ ଘରେ ଯାହା ବି ଆମର କିଛି ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା କିଛି ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଘରେ କରିପାରୁନେ, କାହା ଘରେ ଯଦି କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିପାରିବା କିମ୍ବା ନିଜ କନ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ଯାହା ବି ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଚଣା ହାଲୁଆ ପୁରୀ ଏହା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହା ନବମୀ ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହୋମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦେବା। ଯାହା ବି ପୂଜାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ମୋର ରହିଯାଇଥାଏ ମା, ତେଣୁ ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା, ଏଇଭଳି କହି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଦଉଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଆମକୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜା ବି କରୁନେ ତେବେ ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କଳସ ବିସର୍ଜନ ଆମେ କିପରି କରିବା? ନବରାତ୍ରର ଦଶମୀ ଦିନ ଆମେ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରିବା।
ପୁଣି ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ 3 ଥର ତାଳି ମାରିବା ଏବଂ କହିବା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି 3 ଥର କହିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲି ମୋ ପୂଜା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ପୂଜାକୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି ଏବଂ ମୋ ପୂଜାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଟିକେ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପଇତା ଯଦି କିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇତା ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଫଟେଇବାନି। ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଲମାରିରେ ରଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଘରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ ଟଙ୍ଗେଇ ପାରିବା। ଜଅ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଜଅକୁ ଆମେ ଆଲମିରାରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛିଟା ଆମେ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଖଟୁଳିରେ ଥିବା ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ 3 ଥର କହିବା। ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଏହିଭଳି କହି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା କିମ୍ବା ଗାତରେ ପୋତିଦେବା। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା। ଏପଟେ ସେପଟେ କିଛି ପକାଇବାନି। ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ କଳସର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ସୁନା ଏବଂ କଏନକୁ ଲକରରେ କିମ୍ବା ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା। ହଳଦୀ ଗୁଆକୁ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଦେବବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଜଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିଦେବା। ଜଳରେ ଏତିକି ଦିନ ଧରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘରର କୋଣରେ ଆମେ ଏହି ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜଳକୁ ଆମେ ବଳକା ଜଳକୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପକାଇଦେବା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଆମେ ହାରିବାନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।